హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్ హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో ఇంతవరకు ఎవరైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారో వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇంకా మీ సజెషన్స్ కానీ ఇంకేమన్నా చెప్పాలనుకుంటే కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి సో సేఫ్టీగా ఉండండి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి బయట సిచ్యువేషన్స్ అస్సలు బాగాలేవు కమ్యూనిటీ స్ప్రెడింగ్ చాలా ఎక్కువైపోయింది సో ఇఫ్ ఎనీ కేస్ బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తే సేఫ్టీ మెజర్స్ పాటించండి అండ్ మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకుంటూ పక్క వాళ్ళని కాపాడండి ఓకే కమింగ్ టు క్లాస్ టుడేస్ క్లాస్ ఈస్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్స్ ఫర్ థర్డ్ ఆర్డర్ homogeneous linear differential equation. Okay, already we have discussed in the last videos how to find out the roots for second order linear differential equation, and today's class is how to find out the roots for third order and fourth order homogeneous linear differential equation. Okay, and the problem is solve dqy by dx cube minus 9d square y by dx square plus 23dy by dx minus 15y is equal 0. So this is what d cube నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీని ఏమంటాం మనము థర్డ్ ఆర్డర్ is equal to 0 is called homogeneous. So third order homogeneous linear differential equations with constant coefficients. So this is the third order homogeneous linear differential equations with constant coefficient. So this is the equation. Then how to solve the problem? Just to solve problem method. So ఇది third order differential equation homogeneous linear so ఏది మెన్షన్ చేయడు problem. So just to solve problem ఇచ్చేసాను. Then how to find out the solution? So third order linear differential equation. So what is the process to solve the homogeneous linear differential equation? So first of all find out the roots and write down the solution. How to find out the roots? Okay, the first step is convert into standard form. The second step is write down the auxiliary equation, and the third step is find out the roots and write down the solution. So this is the process to solve the problem. Okay, first write down the standard form. So what is the standard form? Solution standard form. So what is the standard form? Convert into capital D. That means d cube minus 9d square plus 23d minus 15 into y is equal 0. Into y common ga okatesari rasist. Okay, so this is the standard form. Write the auxiliary equation. So what is auxiliary equation? Auxiliary equation means that is f of m is equal 0. So in the place of capital D write small m. So that is m cube minus 9m square plus 23m minus 15 is equal 0. Don't write into y. Okay, just m cube minus 9m square plus 23m minus 15 is equal 0. Next, what is the process? Find out the roots. So if it is quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal 0. If it is quadratic, then how to find out the roots? That is x square coefficient into constant, that is a into c is ac. Find out two factors. Okay, factors add చేసినప్పుడు మనకు middle term రావాలి. So what it is? If it is quadratic equation, now our equation is third order differential equation. So third order differential equation కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో మనకు రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రాదు, ఆ డైరెక్ట్ ఫార్ములాలో కూడా రాదు. సో ఏం చేస్తాం మనం? గోయింగ్ టు సింథటిక్ డివిజన్. How to do synthetic division? Okay, so synthetic division means, suppose for example, what is 25 divided by 5? Okay, 5 ones are 5. So answer is what? 5. Or else this is 25 divided by 5. So 5 5s are 25. Remainder is 0. So this is what? Remainder. This is coefficient. This is divisor. So answer is what? Quotient plus remainder by divisor. Quotient is what? 5 plus remainder is what? 0. By divisor is what? 5. So 5 plus 0 by something is 0. 5 plus 0 is 5. So answer is what? 5. So this is a number division. How to do division for polynomial equations? Suppose x cube plus 3x square plus 2 plus 2x plus 1 by x plus 3. So this is what? Polynomial equation. This is a number division. This is a polynomial equation division. So what is this? X cube plus 3x square plus 2x plus 1 is polynomial equation in algebraic. So what is it? So this x cube plus 3x square plus 2x plus 1 is what? Polynomial equation in algebraic method. By x plus 3 is also polynomial equation.
So we can divide x cube plus 3x square plus 2x plus 1 divided by x plus 3. సో ఇలా డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ క్వోషంట్, లాస్ట్ ఆన్సర్ మనకు రిమైండర్ వస్తుంది. ఇది మొత్తం మళ్ళీ వేరే ప్రాసెస్, మళ్ళీ నేను పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చెప్పినప్పుడు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్కడ. సో దిస్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ టు పాలినామియల్ డివిజన్. The same here. What is our equation? M cube minus 9m square plus 23m minus 15 is equal 0. So this is also one polynomial equation. So polynomial equation ni ఏ ఈక్వేషన్ తో డివైడ్ చేయమంటున్నాం మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ లో x plus 3. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఏ ఈక్వేషన్ తో డివైడ్ చేయాలో తెలియదు మనకు. సో ఫస్ట్ ఆ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకు ఒక రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ. సో మనకున్న ఈ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ని ఏ ఈక్వేషన్ తో డివైడ్ చేయాలి? సో మన ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? థర్డ్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. థర్డ్ ఆర్డర్ అన్నప్పుడు ఎన్ని రూట్స్ వస్తాయి? రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 రూట్స్ వస్తాయి. సో 3 రూట్స్ లో మనం ఫస్ట్ ఒక రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రిమైనింగ్ రూట్స్ బై సింథటిక్ డివిజన్. ఫస్ట్ ఆ రూట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఓకే, m క్యూబ్ మైనస్ 9m స్క్వేర్ ప్లస్ 23m మైనస్ 15 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనే ఈక్వేషన్ ని ఏ వాల్యూ సాటిస్ఫై చేస్తుందో చూసుకుంటాం. సో వాల్యూ సాటిస్ఫై చేయడం అంటే ఏంటి? సపోజ్ నేను m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ 1 సాటిస్ఫై అవ్వలేదంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ -1. m ఈజ్ ఈక్వల్ -1 సాటిస్ఫై అవ్వలేదంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ 2. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ 2 సాటిస్ఫై అవ్వలేదంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ -2. సో ఇలా వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక వాల్యూ దగ్గర ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వడం అంటే ఏంటి? సో సపోజ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. m ప్లేస్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 క్యూబ్ ఈజ్ వాట్? 1 క్యూబ్ ఈజ్ 1 మైనస్ 9 ఇంటూ m ప్లేస్ లో 1 ప్లస్ 23 m ప్లేస్ లో 1 మైనస్ 15 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఓకే, 1 క్యూబ్ ఈజ్ 1 మైనస్ 9 ఇంటూ 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 9 ప్లస్ 23 ఇంటూ 1 ఈజ్ 23 మైనస్ 15 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. 1 ప్లస్ 23 ఈజ్ ఈక్వల్ 24 మైనస్ 9 మైనస్ 15 ఈజ్ 24 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో 0 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో మనం ఏదైనా ఒక వాల్యూని తీసుకొని ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫార్మ్ వచ్చిందంటే మనం తీసుకునే వాల్యూ అనేది ఆ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ కి ఒక రూట్ అవుతుంది. సో మనకి ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది మన ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై అయ్యింది కాబట్టి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ 1 రూట్. సో ఇఫ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సాటిస్ఫై అవ్వలేదంటే దెన్ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ m ఈజ్ ఈక్వల్ -1. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ m ఈజ్ ఈక్వల్ 2. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ సాటిస్ఫైడ్, వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ m ఈజ్ ఈక్వల్ -2. సో ఇలా వాల్యూస్ m ఈజ్ ఈక్వల్ 3 -3 4 -4 ఇలా వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు సో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక వాల్యూ దగ్గర ఈక్వేషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో అలా ఏ వాల్యూ దగ్గర ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయ్యిందో ఆ వాల్యూ మనకు ఒక రూట్ అవుతుంది. ఓకే, మనకున్న 3 రూట్స్ వల్ల ఒక రూట్ వచ్చేసింది. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ 1 రూట్. ఓకే, therefore m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ 1 రూట్. m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ 1 రూట్. సో 3 రూట్స్ వల్ల ఒక రూట్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ 2 రూట్స్. సో బై సింథటిక్ డివిజన్. సో వాట్ ఈస్ సింథటిక్ డివిజన్? సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ని మనకు వచ్చిన m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రూట్ ని బేస్ గా తీసుకోవాలి. ఓకే, బేస్ గా తీసుకొని ఒక బాక్స్ వేయండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఈక్వేషన్? m క్యూబ్. సో వాట్ ఈస్ m క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్? 1. m క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ 1. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ m స్క్వేర్? m స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ వాట్? -9 including sign. Next n coefficient is 23. Next what is constant here? -15 including sign. ఇక్కడ 23 కి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లస్ ఉంటే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ మైనస్ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ తీసుకోండి. సో m క్యూబ్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ 1, m స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ -9, m కోఎఫిషియంట్ ఈస్ 23, కాన్స్టాంట్ ఈస్ 15. సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ కేస్ m క్యూబ్ m స్క్వేర్ టర్మ్ లేదు ఇక్కడ. సపోజ్ m స్క్వేర్ టర్మ్ లేదనుకో ఏం చేస్తాం? అక్కడ 0 టర్మ్ లేదని వదిలేదు అక్కడ. సో టర్మ్ లేకపోతే ఇక్కడ 0 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సపోజ్ m క్యూబ్ -9m స్క్వేర్ -15. సపోజ్ m టర్మ్ లేదు ఇక్కడ. సో m టర్మ్ లేదు కాబట్టి m టర్మ్ ప్లేస్ లో మనకు ఖచ్చితంగా 0 రాయాలి. ఓకే, టర్మ్స్ మిస్ అయితే ఆ ప్లేస్ లో 0 ని రాసుకోవాలి. సో ఇలా కోఎఫిషియెంట్స్ అన్ని రాసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ టర్మ్ కి ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ టర్మ్ కి ఇన్ ఎనీ ప్రాబ్లం 0 ని యాడ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 1 ప్లస్ 0. 1 ప్లస్ 0 ఇస్ వాట్? రిజల్ట్ 1. 1 ప్లస్ 0 ఇస్ 1. నెక్స్ట్ ఈ వచ్చిన రిజల్ట్ ఇంటూ మనకు వచ్చిన రూట్ మల్టిప్లై చేయండి వాల్యూ. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? 1 into 1 is 1. So write down here. Result is write down here. 1 into 1 is 1.
Again you can add minus 9 plus 1. Minus 9 plus 1 is result is minus 8. Including signs. Signs important to plus minus correct ga chuskondi. Minus 10. Again minus 8 into 1. Minus 8 into 1 is result is minus 8. Again add 23 minus 8. 23 minus 8 is plus 15. Okay, 23 minus 8 is plus 15. Again 15 into 1. 15 into 1 result is 15. Okay, so result is minus 15 plus 15 0. సో ఖచ్చితంగా వాడు ఇచ్చిన మనకు హోమోజీనియస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో సింథటిక్ డివిజన్ చేస్తున్నామంటే రిమైండర్ ఖచ్చితంగా 0 వస్తుంది మనకు. ఓకే, సో వాల్యూ 0 వచ్చేసింది. సో నెక్స్ట్ ఏం వచ్చినాయి మనకి ఇక్కడ కోఎఫిషియెంట్స్ 1 minus 8 15. సో యూజింగ్ దిస్ కోఎఫిషియెంట్స్ నౌ వీ కెన్ రైట్ ద హోమోజీనియస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఆర్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ హియర్? 1. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? మనం తీసుకునే ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? క్యూబ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో మనకు వచ్చిన కోఎఫిషియెంట్స్ ఇక్కడ ఒక వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు దేని కోఎఫిషియెంట్ ఇది? స్క్వేర్ కోఎఫిషియెంట్, దట్ ఈస్ 1 into m స్క్వేర్. స్క్వేర్ తర్వాత ఏముంటుంది? m, దట్ ఈస్ 8 into m ప్లస్ 15 is equal 0. ఓకే, సో మనం థర్డ్ ఆర్డర్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని సింథటిక్ డివిజన్ చేసినప్పుడు వచ్చిన కోఎఫిషియెంట్స్ సెకండ్ ఆర్డర్ నుంచి రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్? దిస్ ఈస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఫామ్ లో ఉంది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి రూట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనకు తెలుసు. m స్క్వేర్ కోఎఫిషియెంట్ 1 ఇంటూ కాన్స్టాంట్ 15. 1 into 15 is 15. 15 కి 2 ఫ్యాక్టర్స్ యాడ్ చేస్తే minus 8. 15 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటాయి మనకు? 5 into 3. 5 into 3 is 15. బట్ 5 plus 3 is plus 8. బట్ మనకు రావాల్సింది ఇక్కడ minus 8. కాబట్టి minus 5 minus 3. ఓకే, so this is m square minus 8m plus లో minus 5m minus 3m plus 15 is equal 0. Okay, last class process. So what is a common root? Common here m. m is a common. This is m minus 5. ఇక్కడ m minus 5 రావాలంటే ఏం కామన్ తీస్తాం? ఇక్కడ minus 3. Okay, is equal 0. Again m minus 5 is a common. This is m minus 3 is equal to 0. m minus 5 is equal to 0 or m minus 3 is equal to 0. m is equal to 5 comma 3. m is equal to 5 comma 3. Okay, how many roots here? 2. Again what is the starting root? m is equal to 3 roots. Okay, m is equal to 1 comma 3 comma 5. 3 roots. So what is the nature here? The roots are real and different. The roots are real and different. Then what is the general solution? So if the roots are real and different, general solution y is equal. Suppose this is m1, this is m2, this is m3. c1 e to the power of m1. m1 means 1 into x plus c2 e to the power of m2. That means 3x plus c3 e to the power of m3. That is 5 into x. Okay. This is a process to solve in synthetic division. సో సింథటిక్ డివిజన్ అప్లై చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు మన ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ని ఫస్ట్ ఏ వాల్యూతో డివైడ్ చేయాలో ఫస్ట్ ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే m is equal to 1, m is equal minus 1, m is equal to 2, m is equal minus 2 ఇలా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తూ వెళ్ళండి. ఏదో ఒక వాల్యూ దగ్గర ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వడం అంటే మనం తీసుకునే వాల్యూ ఆ ఈక్వేషన్ లో 0 రావాలి. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0 is equal 0 ఫామ్ రావాలి. సో ఇప్పుడు మనకి m is equal to 1 దగ్గర ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అయింది. సో m is equal to 1 is 1 రూట్. రిమైనింగ్ 2 రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో బై సింథటిక్ డివిజన్ m is equal to 1 మనకు వచ్చిన రూట్ ని బేస్ గా తీసుకొని సింథటిక్ డివిజన్ కోఎఫిషియెంట్స్ రాసేసుకొని సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. ఈ మిడిల్ వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తాం, ఈ వాల్యూస్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, లాస్ట్ కంపల్సరీ ఇక్కడ ప్రతి ప్రాబ్లమ్ లో రిమైండర్ మీకు సింథటిక్ డివిజన్ అప్లై చేసేటప్పుడు 0 వస్తుంది. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఇవి ఈక్వేషన్ రూట్స్ ఏమవుతాయి మనకి ఇక్కడ కోఎఫిషియెంట్స్. నెక్స్ట్ క్యూబ్ రూట్ ఈక్వేషన్ ని మనం థర్డ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని సింథటిక్ డివిజన్ చేసినప్పుడు వచ్చిన కోఎఫిషియెంట్స్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ 1 into m square minus 8 into m plus 15 is equal 0. So this is the second order. Second order కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనో తెలుసు మనకు. So this is a process. The roots are real and different. Then write down the solution. Okay.